हेलो जी, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, नमस्कार जी सारिਆਂ ਨੂੰ। पिंड पंजाब के चैनल से ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਜਿਹੜਾ टाइम है जी दोपहर का हो गया, दोपहर का ही पौना 1 हो गया। तो स्कूलों आने सार पहला मैं पानी भी नहीं पीता, पानी देख के आई हाँ नक्का, क्योंकि लाइट चल रही हैगी अपनी। लाइट आ जाती अपनी 7 बजे। हुण जिहड़ी मोटर वाली लाइट है खेतों वाली, वो 7 बजे का टाइम है। हुण उहदा मास्टर जी स्कूल चले जाते हैं, घेरा पानी करके फिर हुण दस जाते हैं भी तू 3 जो भी आएगी 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद भी 12 बजे इधरों कर जी मैं 11 समझा जाते हैं। कई बार मैं दस जाते हैं वो, तो कई बार जिस दिन पानी नहीं बदलना होंगे जी उस दिन बस सर भी जाता है। हुण मैं पैप का पानी कट के दूजे पासे करके आई हाँ, धुप्प है जी बहुत ज़्यादा। तो पानी कड्ढण तो बाद मोटर चलती, फिर मैं नहाती हाँ, फिर हुणे आके उरे बैठी थोड़ी जी फ्रैश जी हुई हैगी, क्योंकि जी गर्मी है जी इन्नी ज़्यादा। अज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अज तरीक हैगी है 7 जुलाई। 7 जुलाई का दिन अज 8 कि 7 7 है। तो तरीक हैगी है जी 7 जुलाई। अज बहुत ज़्यादा गर्मी है, हदों वध गर्मी। सवेर का पत्ता भी नहीं झूलता, तड़के रो पिट के काम करे, जो स्कूल जान सार काम करके बैठे भी, चलो थोड़ी सी रेस्ट भी आ जाऊगी बैठ के, है ना। उदों की लाइट गई है हुई, अज तक लाइट नहीं आई हैगी, मसा रो पिट के उत्थे टाइम पूरा करिया। तो बाकी कई व्यूअर्स पुछते हैं आ गई लाइट आ गई, दरवाजे बंद कर दे। तो काफ़ी व्यूअर्स पुछते सी जी स्कूल बारे। स्कूल के ना बच्चे नहीं आते है, कले टीचर जाते हैं। तो जिस तरह हम साडा स्कूल लगता है ना, आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी सेंटर खुले नहीं, वो जांदियां ने आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर। तो टीचर जाते हैं, तो जो राशन है स्कूल के दिता जाता जी, इस तरह दिता जाता है, सुक्का राशन वंडिया जाता जो भी आता है। ऐतकी थोड़ा जिहा बदल के राशन आया है। तो बहुत भी कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी सी, कल तो असीं मच गए सारा दोपहर, साढ़े सिर तो नहीं लंघिया, क्योंकि 11-12 बजे ला पै जाता, दरवाजा खड़का के वीडियो पाउणी है ना, सारी धुप्प साढ़े उत्तों नहीं लंघ गई। एक मैं अपनी हैल्पर के लिए, एक मैं हैल्प के लिए अपनी भैन रख ली सी हैल्पर। तो कल मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करिया। चलो जी अज मैं थोड़े ना कुछ गल्लां बातां करते हैं। तो अज जी आप गलबात मैं खास करके करनी है, जब थोड़े नाल जरूरी गल करनी है, वो कल वाली वीडियो करके करनी है। तो इस वीडियो के संबंध में काफ़ी ज़्यादा मैंने कमेंट्स आए, कुछ पॉजिटिव आए, कुछ नैगेटिव भी आए, है ना। हर वीडियो नैगेटिव आ जाते, 1-2 व्यूज़ ने अपने विचार पेश किए। सब तो पहली गल जी, एक व्यूअर का कमेंट से भी जे आप तो कोई पैसे लै जाता हथ उधार भी आपां नूं उन्हां तों मंगणे नहीं चाहिए, दसवंध निकल जाता। बिल्कुल नहीं जी, मैं तुहाडी इस गल नाल बिल्कुल भी सहमत नहीं हैगी भी जे आप तो कोई हथदार पैसे फड़ के लै गया भी आप तो ना मंगो, है ना। चलो लोड़ हर एक नूं पैंदी है, समा भी है ना, कदे चंगा भी आउंदा कदे माड़ा भी आउंदा। कई बार अपने कोल पैसे नहीं हुंदे, लोड़ पै जाती है। हो सकता जी मैं इस तो किते माड़ा टाइम लंघाया होवे, है ना, तो आपां नूं मंगण जाना पैंदा है। ये जे आपां ना तो इस तरह आप पूरे राजे नहीं होंगे भी अपन किसी को कोई चीज़ लोड़ की मंगण की लोड़ नहीं पैनी भी, है ना। जे किसी पैसे की लोड़ नहीं, अपन कोई ना कोई चीज़ की लोड़ पै जाती है, अपन किसी ना किसी चीज़ प्रति भी अपने आंढी गुआढ़ी तक या किसी यार दोस्त अपना कोई जान पहचान वाला कोई रिश्तेदार अपन कुछ ना कुछ कहना पैंदा, या कोई काम के मसले में ही अपन कुछ ना कुछ कहना पै जाता। तो हर इंसान की कहानी है, कदे ना कदे तो अपन किसी की भी लोड़ पैंदी है। तां ही सियाणे कहते हैं जी भी आप अगले नाल ना भी उन्ना क रखो, है ना, भी तुहाडी जे किसी नाल बिगड़ गई भी तुसीं थोड़ा ही उन्ना क अगले नाल गुस्सा रखो भी जो सानूं लोड़ पै गई सी उस इंसान नूं बुला सकीए। बिल्कुल भी तुसीं कंधा ना कड्डो, है ना, भी आपां मुड़ के उहदे नाल गल ही ना कर सकीए, इन्ना तोड़ो ना तुसीं रिश्ते नूं। ते व्यूअर का उहदा कमेंट, ते उस व्यूअर का कमेंट सी जी, वो कहंदे भी वो दसवंध है। बिल्कुल दसवंध नहीं जी, दसवंध देखो की है। अपने ना पिंड दे विच कोई लोड़वंद गरीब परिवार, वो बेटी का ब्याह है, उत्थे तुसीं वो बेटी नूं कपड़े लैके दे दो, है ना, कूलर बैग लैके दे दो, अलमारी लैके दे दो, कोई बिस्तरे बनवा दो घर दे, उन्होंने कोई घ्यो का पीपा दे दो, खंड की बोरी दे दो, कोई राशन, कोई सब्जियां, कोई दालां। वो दसवंध है, जिहड़ा तुसीं उस परिवार की हैल्प करोगे ना, वो दसवंध हैगा। तो 1-2 कमेंट आए सी भी हो सकता जी कोई मजबूरी होवे, आपां उस मुद्दे ते निकल वाले ते जांदे, है ना, उस गल ते भी चलो जी उन्होंने धन्नवाद, उन्होंने मैंने पैसे दे दिते, मैं उस गल ते नहीं जाती भी वो कौन सी क्यों लै गए। पर इन्ना गल मैं तुहानूं कह दिंदी हाँ भी वो दिहाड़ीदार नहीं हैगे सी। तो बाकी अगली गल यह है जी, हर एक जिहड़ा दिहाड़ीदार हुंदा ना, वो नहीं हैगा भी आपां तो अज कोई हत्थ दा उधार लै गया भी आपां नूं वो ना मोड़े। बहुत सारे इस तरह के साडे पिंड दे विच ने, है ना, जो साडे काम धंधे आउंदे ने, सातों फड़ के भी लै जांदे ने। ये तो सिर्फ 2000 रुपए की गल है। मास्टर जी तो 25-30 हज़ार भी फड़ लेंदे ने, कदे उन्होंने 5000 मोड़ता, कदे 4000 मोड़ता, कदे 6 महीने बाद, साल बाद, इस करके 2-3 साल के बाद भी मोड़ते हैं, है ना। जो अपन लोड़ होंदी चलो अपने काम भी करवा जाते हैं, क्योंकि सब तो पहला आप इंसान ही इंसान के काम आउंदा, भैन भाई के काम आउंदा, है ना।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਨੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਦੂੰ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਚੁਕਾ ਦੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ, ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੁਲੋ ਤਾਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ ਜੁਲੋ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਐ ਥੋੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਤਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ। ਪਿਛਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਕੁ ਹਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੋੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰਾਹ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। 2300 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ 4000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4500 ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ 6500 6600 ਰੁਪਏ, 3 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6500 6600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਸ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਗਰੀਬ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲਿਓ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਰੀ ਲਾਊਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਬੱਟਾਂ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ ਦੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਵੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬਦੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦੇ ਜੀ, ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੱਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੱਬੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਬੂਗਾ, ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਬੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਨਾ
9 मास का रिश्ता ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀ ਬਿਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ है ना। घर च कोई भी चीज़ लिया फ्रिज लिया जाओ जी आड़ती है, कुड़ी का ब्याह जाओ जी आड़ती है, घर पाना जाओ जी आड़ती है। सारा दिन आप आड़ती तो पैसे फड़ने होंगे ने, फिर 6 महीने बाद आप कह दें भाई जिन्ने तेरे है ने तू कट लै है ना फसल दे, बाकी सानू दे दे, आप हिसाब किताब 6 महीने बाद कर दें। पर तुसी कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे, हुण तुसी कमेंट जरूर करियो जिथे जिथे इस तरह होएगा। कहे कुछ ऐसे लोग भी ने जिन्होंने आड़ती है, जिन्होंने ने जी आड़तियां का दबाला कढ़ता 40-40 45-45 लाख कोठियां दे ला के आड़ती तो 20-20 लाख रुपया आड़ती का मुकर गए। बड़े बड़े पैलसां दे विच ब्याह करके 50-50 लाख कुड़ियां दे ब्याह ते ला के, जां मुंडियां दे ब्याह च खाड़े आर्केस्ट्रा ला के है ना 30-30 लाख रुपया मुंडियां दे ब्याह ते खर्च करके सोना पाया वो पाया। आड़तियां बड़ी झुग्गा चकता भी साडे कोल कुछ नहीं हैगा, इन्हां दे भी तुहानूं केस मिल जाणगे। ते एक तो पैसे होंगे ने भी किसी, एक तो होंगी है जी मजबूरी भी, किसी को पैसा ना दो आप समझ जाने भी इस इंसान की मजबूरी आप उस बारी कदे गल नहीं करते। मैं कदे तुहाडे तक कदे गल करी है भी वो हथों लै गया, क्योंकि जे आप पिंड दे विच रहने आप तो कदे कोई लै गया, कोई भैन लै गई, कोई वीर लै गई, लै जांदा अगलास करके आउंदा। मैं भी कहनी हाँ, पर जो कोई एक इंसान अपना भरोसा तोड़ दिंदा ना, आप फिर 10 बारी सोच के उस गल उस चीज़ नूं पैसे दिंदे भी उन्हें अपने नाल ऐ करती सी हुण भी ना करदे, उन्हें अपने नाल ऐ करती सी हुण भी ना ऐ करदे, इस तरह हो जांदा। ते अगला गल हैगा जी रिश्तेदारी च पैसा दिओ ते रिश्तेदारी टुटण दे आसार ने। जिहड़े हस दंदां दी प्रीत हुंदी है ना, जदों बंदे ने पैसा लैना उदों होर मूँह हुंदा, उदों नहीं हुंदा। ते फिर तुसीं जदों वो साल करार लंघ जांदा, साल 2 साल, अगला पहला तो सोचदा भी चलो कोई ना आ जाणगे, फिर साल 2 सालां बाद अगला टोकदा, फिर अगले नूं वो टोकदा बंदा बुरा लगन लग जांदा। जिहनूं तुसीं एहसान कीता, जिसनूं पैसे दित्ते ने, वो इंसान तुहाडी बुराई करूगा थां ते तुसीं कदे कर लिओ। जिन्हां नाल ऐ होए थल्ले कमेंट जरूर करियो, एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रही हाँ जी ये। ते फिर ना कितना दिल तो दुख हुंदा है ना भी असीं किहड़ा पैसे ने जिहड़े साडे किहड़ा भाई दरख्त दी असीं उत्थों तोड़ के देते। हुण कई लोग कहंदे, एक दा तां इस तरह ही कमेंट आया सी कि व्यूअर दा कहने सोनू हंकार है, हंकार नूं जी सानू है ना पैसा जिहड़ा कोई बेफालतू साडे कोल है नहीं, साडी कोई टाटे बिरले नाल पिठ नहीं लगदी भी सानू किसी पैसे दा हंकार है। असीं दोहें मियाँ बीबी इन्नी मेहनत करदे हां भी असीं इत्थों भी पैसा सेव करिए, असीं इत्थों भी पैसा सेव करिए। सवेरे मास्टर जी बेचारे मज्झां नवा के कख कंडा पढ़ के आपदा पानी करके सवेरे अद्धा घंटा काम खेत का भी जिहड़ा हुंदा ओह करके फिर वो भज्जो भज्ज करके 8:45 बजे दिन स्कूल तुरदे ने। ते सारे घर के काम करके जी मैं गोहियां तो लैके धारा कड्ढण तक सारे काम करके फिर मैं स्कूल जानी। स्कूलों आउण सार पहलां मैं पानी नहीं पींदी, कई बार मैं खाल च जाके पानी पींदी, उत्थे जाके मैं नक्का देखदी हाँ भी साडा पानी है जिहड़ा सही पै रिहा, किते टुੱਟਿਆ ਤਾਂ नहीं, किते कुछ होया ਤਾਂ नहीं। पहला मैं नक्का देखूंगी, फिर मैं घरे आके पानी का गिलास पीऊँ। मैं कपड़े भी नहीं बदलती, सीधा मैं स्कूटी खड़ा के ना सीधा मैं खाल नूं जानी हाँ भी उत्थे साडा पानी पै रिहा। ते कोई भी इंसान ना किसी को भी फ्री का पैसा नहीं पिया हुंदा भी उहदे कोल दरख्त भी उत्थों तोड़ के दे दे। हरेक इंसान मेहनत दे नाल कमाउंदा है। ते मेरे वर्गी दे बेचारी दे मूरीआं तो गोहा नहीं लैंदा, अड्डियां तो गोहा नहीं लैंदा, घर वाले दी अड्डियां पट्टियां होईयां। हरेक इंसान मेहनत दे नाल पैसा कमाउंदा है। ते जदों साडे मेहनत दे नाल पैसा कमाया होया जी, कोई आपां किसी दी लोड़वंद दी हैल्प करती है ना, ते मुड़ के आपां किसी नूं हत्थ उधार देता ते मुड़ के उहने सानूं पैसा तां की देना सी, सगों सानूं उहने बुलाउणा छड्डता। फिर दुख तां हुंदा, दिल तो दुख हुंदा बहुत ज़्यादा। कदे भी मैं इस गल्लां दा जिक्र नहीं करिया हैगा भी, क्योंकि मेरी जिहड़ी पर्सनल लाइफ है वो अलग है ते जिहड़ी अपनी ये सोशल लाइफ है ये अलग हुंदी है कि इत्थे आपां नूं मिक्स नहीं करनी चाहिदी। वो लाइफ अपनी किस तरह की है भी, क्योंकि इत्थे तां क्योंकि जिथे तक चाहे आप अंदरों किन्नी दुखी हाँ, सब नूं हस के मिलना पैंदा है। हरेक इंसान दुखी है। जो हुण मैं इत्थे आपदे रोने रो के बह जूँगी, लैके बह जूँगी, मैं आपदे रोने रोऊंगी, मैं ऐ दुखी। फिर हर इंसान नूं अपनी लाइफ दे विच तुसीं मैनूं 2 दिन मेरे रोने सुनोगे, 4 दिन तुसीं कहोगे तो रोज़ दा ही यही काम है। ठीक है, इस करके जिहड़ी ये लाइफ है मेरी, खबर है मेरी लाइफ दे विच किन्ने कुतरा चढ़ाए ने, किन्नी असीं तंगियां कुर्सियां वेखियां ने। इस करके पैसा किसी कोले वाधू नहीं हुंदा, मेहनत दा बस मुੱਲ हैगा। ते जिन्नी आपां मेहनत करांगे, जे आपां मेहनत करांगे पैसा कमा लांगे। ते कई बार हुंदा ना अगला कहंदा भी चलो वक्त माड़ा, रब दी मार मारती। जिहड़ी रब दी मार हुंदी है, कोई फसल मर गई वो रब दी मार है, घरे कोई डंगर पशु नूं नुकसान हो गया वो रब दी मार है। जे हुण आपां कदे वधिया महंगे तो महंगा मोबाइल, महंगे तो महंगियां गड्डियां, महंगे तो महंगे कपड़े, घरे आपां काम नहीं करांगे, चक्की गड्डी उधर चक्की गड्डी उधर, 10-10 दिन आपां घरे नहीं वड़ना, उत्थे रब दी मार नहीं हैगी जी। हर एक गल दे विच ना रब नूं दोष देना चंगा नहीं हुंदा भी ये काम साडे नाल रब नहीं करता, ये काम साडे नाल रब नहीं करता। जिहड़ा कोई घाटा हो गया वो आपां कह सकदे हां जी चलो कुदरती करोपी होगी जां कुदरती मार होगी, पर हर एक गल रब नहीं करदा हुंदा। किते ना किते असीं आप भी दोषी हुंदे हां, दोषी हुंदे आं कि हरेक गल ते कदे भी रब नूं नहीं लैके आउणा चाहीदा। ते हुण मैं तुहानूं गल दसदी हां, असीं जा रहे सी किते
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 18-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਪਈ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ 40-45 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ, ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡਾ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ 25-30 ਸਾਲ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੰਗ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1.5 ਕਿੱਲਾ, 1.5 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੇਚਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਧਰ ਵਗ ਗਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ 3-3 ਸੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹਨਾ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਘਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੇਚਤੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੇਚਤੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਧਰੇ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਵੇਚਤਾ, ਕੁਛ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖੇ ਉਹ ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੇਚ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡੰਗਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਮੁੱਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਰੀ। ਬੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਬ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, 2-4 ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਵੀ ਕੀ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਅਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਮੁੜਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਗਏ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੀ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਉਧਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜੀਏ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 10,000 ਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ, ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉਧਾਰ ਨਾ ਮੋੜੀਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।